गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी कमोलक लिखत प्यारे दा प्यारा, उसका अगला हिस्सा वो प्यार नाल सरवण करिए जी। एक दिहाड़े मैं इसे तरह इस सुख विच सां जिसनू मैं समझदी नहीं सां जो एक ही है। मैनू अम्मी दी गल दी सोच फुर पई, मेरे अंदर चाह होई जो है प्यारे दे प्यारे, जिस दी याद विच मैं सुखी हाँ। मेरी मां नू मेरा एक वीर भेज दियो जो ओ भी सुखी हो जावे। तू जो बृछ बूटियां विच जिंद पा के मैनू पिया दिखालदा है कि ओ सारे तैनू चेते पे करदे हन। किसे चंगे जे नू साडे घर भेज देवें तां तेरे अगे की गल होनी है। मैनू पता नहीं, पर मेरे अंदर पक निश्चा सी कि मेरी गल प्यारे दे प्यारे ने सुन लई है ते अच्छा आख दिता है। अज मैं भजी भजी घर आई। बापू जी ड्योड़ी विच खड़े सन। मैं गलवकड़ी पा लई ते कन नाल मूँह ला के आख्या, बापू जीओ जीओ जी, वीर जी आउंदे पे हन। पिता जी ने हरियान होके मेरे वल तक्या ते कहण लगे, केड़े लाली वीर जी? मैं आख्या, जेड़े आके तुहाडी गोदी मेरे वांग खेडणगे ते तुहानू सुखी करनगे। ये सुन के वो समझ गए कि मैं कोई वहम दी गल पे करदी हाँ, पर मेरे वहम ते ही मैनू लाड करदे अंदर ले आए। मैं भज के मां नू भी गलवकड़ी पाई ते आख्या, अमीए राजी हो, वीर जी पे आउंदे हन। वो भी हरियान होके तकण लग पई। बापू जी हस पे, पर मैं अपने सुभाव मुजब जोर नाल गिद्धा पा के आख्या, तुसां वेख लेना, जो मैं कहा है सच हो जाना है। मेरे प्यारे दे प्यारे ने मैनू हच्छा आख दिता है। इस वेले कुछ हासे ते कुछ उदासी जही ने दोहां नू अचरज ते कुछ खुश कर दिता, पर मैं अपने अंदर खुशी सां। जो मैं तुहानू दस्या है वो लहरा तां मेरे अंदर वसदा सी, पर जो प्यारे दी याद सी, इस याद विच हुण एक होर बरकत पै गई सी कि प्यारे दा प्यारा मैनू कोले लगदा रहिंदा सी। कदे कदे मैं त्रबक के तक्या करां जिवें ओ आ गए, जां ऐं कि मेरी धौण दे ओले खड़े हन। कदे ऐं लग्या करे कि सीस ते बैठे हन। दिसदे नहीं पर हन मेरे नाल। कदे कदे ऐं लग्या करे कि वो मैनू प्यार करदे हन। मैं तदों कम जाया करां ते सोचिया करां कि मैं तां इन्हां दे प्यारे नू मारिया है, ये मैनू क्यों प्यार करदे लगदे हन। पर इन्हां कदे कदाई दियां सोचां ने हुण मेरे स्वाद उत्ते बल ना पाया, और मेरा ये स्वाद अखीर पक गया कि प्यारे दा प्यारा जिस दे किसे थां होण दा पता प्यारा दे गया सी, वो है ते जरूर है। अते वो प्यारा जो सब तो चंगा ते उच्चा सी, सच्चा सी, वो सच आख गया है। प्यारे दा प्यारा है, जरूर है, ते मेरे अंदरों ये लहरे जो हुण उठदे हन कि वो मेरे नाल है, सचमुच वो मेरे नाल है। जद मेरे लूह उसनू चेते पे करदे हन, वर्ण तिण पर्बत आकाश पताल सारे पे चेते करदे हन, तां ओ जरूर बिना दिसे कोल हो सकदा है, और ओ मेरे कोल है। फिर प्या स्वाद आवे ते ऐं लगे जो मैनू प्यारे दा प्यारा प्यार प्या करदा है। आपे स्वाद आवे, आपे स्वाद विचों प्यार दी लपट पई वजे। एक दिन तां ऐसे जंगल विच इसे मठ दी कली थां विच बैठिया मेरे जी ने कहा, ओ तां जिकू मैं इस मठ विच वसदी हाँ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਕਦੇ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਾ ਕੋ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਡਾਢਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਡਿਆਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਸੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਡਿੱਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਫਿਰ ਦਿਸ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਠਾਰਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਨੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸਾਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਦਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਕ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਗਨ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਕ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਉਪਜ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਧੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੁਦੈਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵਧੇਕ ਵੇਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ, ਔਰ ਐਉਂ ਚੰਬੜ ਗਈ ਜਿਕੂ ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ, ਆਪੂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਮੀਟ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਨਿਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਹਾਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਬੋਲੀ, ਕਾਕੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਭਾਗੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਈਏ।
तेरा प्यारा सच्ची मुची कोई ओलिया सी, असां उसदी उस वेले कदर ना जाती, तैनू भी उसदी याद वालों होड़दे ही रहे। पर हुण सुरत आई है कि असी भुलदे रहे हाँ। हुण जी एहो तड़फदा है कि उस तेरे प्यारे दे दर्शन होण तां चरना ते ढह भुल्लां बख्शाइए। ਐਉਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਪਰਦੇਸ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਡਾਢਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਥ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੜ ਗਈ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂ ਵਧੇਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਟੱਪੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਲੜ ਤੇ ਅਲੇਲ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਟਕਦੀ ਤੇ ਬਬੀਏ ਵਾਂਗੂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਟੇਪੇ ਕੇਰਦੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੱਠ ਮੇਰਾ ਇਕਾਂਤੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੜਕਸਾਰ ਜੋ ਆਈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਸ ਭਰੀ ਸੁਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਸਦ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੜੀ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਸੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਸ ਭਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੂੰ ਕੰਬਣ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੇ, ਨਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਇਹ ਸਨ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਉ ਜਾਗੇ ਹਉ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ਉ ਜਾਗੇ ਹਉ ਨਿਸਪਰ ਸੋਵਾਂ। ਰਹਾਉ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾਂ, ਆਗੇ ਸ਼ਹਿ ਭਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ न ਜਾਈ। ਰਹਾਉ प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी, गया सो जोबन धन पछतानी। अजय सो जागों आस प्यासी, भईले उदासी रहूं निरासी। हों मैं खोए करे शिगार, तौ कामण सेजै रवै पतार। तौ नानक कंतै मन पावै, छोड़ वडाई ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਇਹ ਸੁਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪੰਗਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਣ ਛਮਾ ਛਮ ਬਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।